Let us discuss today. Look here, we have potentiometer. Before going to discuss potentiometer, let us know what is EMF of a cell. Definition for EMF of a cell. Okay. So look here, EMF of a cell. Now let us consider a closed circuit. What do you mean by closed circuit? Look here, this is the cell. This cell has some energy, that energy is called EMF. So this cell has EMF. EMF means it has energy. EMF means how much energy it can give to each coulomb for per one circuit, one revolution. Look here. So this is the resistance. It is connected to the cell like this. So now current can flow from positive to in this direction. It can flow. Okay. So externally it flows from positive terminal to negative terminal. Okay. So now this this is circuit. Look here, this circuit is said to be closed. Why it is closed? Nowhere it is broken, isn't it? Therefore it is closed. In closed circuit, current can flow when a source of EMF is connected. So now let us connect look here, inside the cell, this is the direction of flow of current from positive to negative like this. Outside in this direction, outside also from positive to negative. Okay. So let us consider another. Look here, what has happened here? This is also cell, source of EMF, but look here, it is broken. Here the connection is not there. This connection from here to here. Look here, if you connect it like this, then this is said to be closed circuit. If this connection is not there, it is broken, then this is called open circuit. Okay. So this is the open circuit. This is closed circuit. So this cell is said to be in open circuit. This cell is said to be in closed circuit. Okay. So in order to measure potential difference, we are going to use a voltmeter, a device called voltmeter. So look here, this is the voltmeter. In order to measure the potential difference, this has to be connected here. So between the terminals of the cell, look here, between the terminals of the cell, we are going to connect this voltmeter. It measures the potential difference, or this potential difference is also known as voltage. Why it is called voltage? Because unit of potential difference is volt, therefore it is called voltage. So look here, the potential difference between the terminals of the cell when it is in closed circuit. ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇ ಎಮ್ ಎಫನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕೂಲಾಂಬು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಒಂದು ಕೂಲಾಂಬು ಈ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಕೂಲಾಂಬು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿರೋದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರನ್ನ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ಸೇಮ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಥರ, ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್
ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಕೂಲಾಂಬ್ಗಿರುವಂಥ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬೇರೆ. ಇ ಎಮ್ ಎಫನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈಗ ಈ ಸೆಲ್ಲು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Then what is EMF? Look here, now let us connect this voltmeter to this cell, terminals of the cell, positive terminal, negative terminal ಗೆ ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇವಾಗ ಇದೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರು ಇದು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಸೆಲ್ಲು 1 ಕೂಲಾಮ್ಗೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ? 1 ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 1 ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ 1 ಕೂಲಾಮ್ಗೆ 1 ಸೆಲ್ ಕೊಡುವಂಥ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಎ ಹೌಟ್ ನೋ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನು, ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟ್ರ್ ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್? ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಕೂಲಾಂಬ್ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಕೂಲಾಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಟೋಟಲಿ 1 ರೌಂಡ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. 1 ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕೂಲಾಮ್ಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈ ಹೌ ಟು ನೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ಗಿರುವಂಥ ಇ ಎಮ್ ಎಫನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಿಂದನೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಆದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದರ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇ ಎಮ್ ಎಫನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಾಗ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟ್ರನ್ನ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ದಂಗೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಾ ಎನಿ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಈ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ voltmeter gives the reading. Okay, but in potentiometer what happens? It does not draw any current. Current anna zero itkondu EMF anna measure ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore that is the accurate value of EMF. So ನಿಮಗೆ what is potentiometer ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Potentiometer is used to measure EMF of cell as it does not draw any current. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
let us see what is potentiometer. Construction of potentiometer. Potentio ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸೆಲ್. ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೂಲಾಂಬ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಲಾಂಬ್ಗೂ ಫಾರ್ ಎವರಿ ಕೂಲಾಂಬ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಗಿವ್ಸ್ 10 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. 10 ವೋಲ್ಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಲಾಂಬ್ಗೂ 10 ಜೌಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ 10 ಜೌಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕೂಲಾಂಬ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ವಯರ್. ಇದು ಒಂದು ವಯರ್, ಥಿಕ್ ವಯರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುವಂಥ ವಯರ್. ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಇದು? 1 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 20, 30, 40 ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 10 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 10 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 10 ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. 10 into 10 100. ಓಕೆ, now let this be connected to this cell. Look here, it is connected like this. ಸೊ ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಲಾಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿನ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಚಾರ್ಜು ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಕೂಲಾಂಬ್ಗೆ ಇರೋವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. 1 ಕೂಲಾಂಬ್ಗೆ ಇರೋವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ? 10 ಜೌಲ್ಸ್. 10 ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಕೂಲಾಂಬ್, ಅದನ್ನು ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 10 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೂಲಾಂಬ್. ಒಂದೊಂದು ಜೌಲ್ಗೂ 10 ಒಂದೊಂದು ಕೂಲಾಂಬ್ಗೂ 10 ಜೌಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಟೂರ್ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸೋ ಬ್ರದರ್ಸೋ ಇರ್ತೀರ, 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 5000 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು 500, ಇಲ್ಲೊಂದು 500, ಇಲ್ಲೊಂದು 500 ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 500 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಈ 1 ಕೂಲಾಂಬ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕಿರೋಂಥ ಇ ಎಮ್ ಎಫನ್ನು ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇರೋದ್ರಿಂದ 10 ಜೌಲ್ಸ್, 10 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕೂಲಾಂಬ್ಗೂ 10 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೂಲಾಂಬ್ ಇದೆ, 10 ವೋಲ್ಟ್ಸು. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಾಗ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ಥರ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ವೈರ್ ಯಾವ ಥರದ್ದು? ದಿಸ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ 10 ಜೌಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟು. ಸೊ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೂ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೌ ಮೆನಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ನೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೂ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 1 ವೋಲ್ಟ್ ಈ ಥರ 10 ಇದೆ ಅಂದರೆ 10 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವೈರ್, ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೂಲಾಂಬಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ವೈರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವೈರ್. ಓಕೆ, ದ ವೈರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಈ ವೈರೇನೇ ಸೋರ್ಸ್ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ವೈರೇನೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೆಲ್ಲು? ಈ ಸೆಲ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಫುಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ವೈರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವೈರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಲ್. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು.
ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ಲಗ್, ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕರೆಂಟನ್ನು ತಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವೈರನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ. ಸಪೋಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಸಪೋಸ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೆರಳಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಒಳಗಡೆ ಬೆರಳಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ವೈರ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ತಾನೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ವೈರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಯರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ವಯರನ್ನೇ ಸೆಲ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸೆಲ್ಗಿದ್ದಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅದನ್ನು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ವೈರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ವೈರ್. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಈಚ್ 10 centimeter ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ 1 volt. ಒಂದೊಂದು 10 centimeter ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೆಲ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ 10 centimeter ಒಂದು ಸೆಲ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 1 volt. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 2 - 1 1 volt. ಇಲ್ಲಿ 3 - 2 1 volt. ಒಂದೊಂದು 10 centimeter ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ವೈರ್ ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ವೈರನ್ನು ನೀವು ಈ ಥರ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನು 10 volt ಇದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 like this. Okay, so now you take another cell. This is another cell of this has EMF 3 volts. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 volt ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 volt ಇದೆ. So now let it be connected like this. So here this is a galvanometer. ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು, ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ನ? ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಕರೆಂಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, this is the galvanometer. This galvanometer can be used to measure the current or to test the current ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮಿನಲಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದ್ರದ್ದು ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಈ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವಾ ಈ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲನ್ನು ಈ ಥರ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ವೈರ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಲೈಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಡರ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವೈರ್ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು 3 volt. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 volt. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಂದ ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ವೈರ್ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ 0 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ 30 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ 30 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 0 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಂದ ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ 3ಗೆ ಬಂತು. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಟರ್ಮಿನಲನ್ನು 3 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಟರ್ಮಿನಲೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು 3 ವೋಲ್ಟೇ, ಇದು 3 ವೋಲ್ಟೇ, ಇದು 3 ವೋಲ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವಾ ನೋಡಿ, 0 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 0 ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೈರ್. Why no current? Because of there is no potential difference. 3 minus 3 is equal to 0. 0 potential difference. Okay. So like this. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟ್ರು 0 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಫರ್ದರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸ್ಲೈಡೆಡ್. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ವೈರ್ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? 4 ವೋಲ್ಟ್. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ವೋಲ್ಟ್, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ವೋಲ್ಟ್. ಇವಾಗ ಇದು ಹೈಯರ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಲೋಯರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಹೋಗಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಂದ ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ. ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಆವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ರೈಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ದ ಸ್ಲೈಡರ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಫರ್ದರ್, ಸ್ಲೈಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? 6 ವೋಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ವೋಲ್ಟ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. 6 ಮೈನಸ್ 3 3 ವೋಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 4 ಮೈನಸ್ 3 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇತ್ತು. 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. 6 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಫರ್ದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ದಿಸ್ ನೀಡಲ್, ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀಡ್ಲು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಯರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿರೋದೇನು? ವಯರ್. ದಟ್ ವಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇದೆ, ಆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈ ವಯರ್ಗೇ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಒನ್, this is called primary circuit and this is called secondary circuit. Okay, what is there in primary circuit? A cell of EMF 10 volt or battery. Okay, 10 volt ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಲೈಡರ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲೈಡರ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ವೈರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ potentiometer, the idea of potentiometer. So now let us go to the next scene. Let us discuss here. Consider once again this source of EMF, battery, and this is the wire, copper wire ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆ ಥರದ್ದು ವೈರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ವೈರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಆ ಥರದ್ದು ವೈರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. So now connect this to this wire. So when the cell is connected to the wire, EMF of the cell drops across the wire. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವೈರನ್ನೇ ಈ ಸೆಲ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 10 ವೋಲ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೈರನ್ನೇ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ವೋಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ವೋಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ 0 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ವೋಲ್ಟ್,
0 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿವೈಸ್ ಇದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, 1 ವೋಲ್ಟ್, 2 ವೋಲ್ಟ್, 3 ವೋಲ್ಟ್, 5 ವೋಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ ಟು 10 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ 0 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಫುಲ್ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು? 0 ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಥರ 0 ಇದೆ ಇವಾಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 1. 1 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 2 ವೋಲ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಆ ವೈರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರನ್ನ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ 4 ವೋಲ್ಟು. ಸೊ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ 5 ವೋಲ್ಟು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ 6 ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಈ ವೈರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್. ಇದನ್ನೇನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಾರ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವೈರ್ ಇನ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ temperature coefficient is low means even if you raise the temperature to the highest value, its resistivity does not change, or it changes very slightly, negligibly, to the negligible amount. So that is the meaning of low temperature coefficient. So look here, this is the wire AB. Look here, potentiometer consists of a long wire of uniform cross section of material having high resistivity and low temperature coefficient. Okay, a standard cell is connected across it. Standard cell. What do you mean by standard cell? It is nothing but a cell of known resistance. Okay, cell of known resistance is called standard. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್, ಎಷ್ಟು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂಥದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆರ್ ಸೆಲ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆರ್ ಸೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಈಸ್ ದೇರ್. ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಏನಕ್ಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಡ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆ. ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಾಗ ಆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ವೈರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ವೈರ್ ಹೀಟಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ potentiometer. Potentiometer consists of long wire of uniform cross section of material having high resistivity and low temperature coefficient.
ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಯರ್ ದಿಸ್ ವಯರ್, ಈ ವಯರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ವಯರು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೇನಿದು ವುಡನ್ ಇದು ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ವುಡ್ಡಿಂದ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹಲಿಗೆ, ಇದು ವುಡ್ದು ಹಲಿಗೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ವಯರನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್, ವಯರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ 1 ಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 4 ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಇ ಎಮ್ ಎಫನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ. ಓಕೆ, ದ ವೈರ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ವುಡನ್ ಬೋರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವುಡನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ look here, potentiometer is a device that, this is that T irvekili, that can be used to measure the EMF of a source without drawing any current from the source. Okay, so this point is very important. You know, potentiometer is a device that can be used to measure EMF ಆಫ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ದು EMF ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಥರ? ವಿತೌಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಕರೆಂಟ್, ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸೊ ಸೆಲ್ದು EMFನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟೇ ಫ್ಲೋ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ EMFನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸೆಲ್ದು ಆಕ್ಯುರೇಟ್ EMFನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್. ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಎ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಇಂದ ಸಿಗೆ 1 minute ಪ್ಲೀಸ್. Okay, A to C it is a length of wire. One small 100 centimeter ಇದು 100 centimeter ಆದರೆ ಈ 120-25 centimeter like this. Okay, this now connect a voltmeter. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಸಮ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ವೆನ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ವಯರ್, ಈ ವಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಒಂದ್ಸರಿ 1 amp, ಒಂದ್ಸರಿ 2 amp, ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. 2 amp ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ವಯರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಈ ವಯರ್ ಎಂಥದ್ದು? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರದ್ದು. ಮತ್ತು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ವೈರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದೇ ಮೆಟಲಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಒಂದೇ ಥರದ ಮೆಟಲಿಂದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಕಾಪರಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಫುಲ್ ಕಾಪರ್, ಐರನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಫುಲ್ ಐರನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಐರನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎನಿ ಲೆಂತ್. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎನಿ ಲೆಂತ್, ಎಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪು ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಸಪೋಸು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ 2 ವೋಲ್ಟು, 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ 3 ವೋಲ್ಟು, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಈ ವೈರ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪು ಏನರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎನಿ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎನಿ ಲೆಂತ್
ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಲೆಂತ್. ಆ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೆಂತನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ಸಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಎಲ್. ಇದು ಪೈ ಇಂಟು ಎಲ್. ಪೈ ಅನ್ನೋದೇನು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೂ ಅನ್ನೋದೇ ಪೈ. ಪೈ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಇಂಟು ಎಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೆಲ್ಗಳದ್ದು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಸೆಲ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಎಲ್, ವೇರ್ ಇ ಈಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಪ್ಸಿಲಾನಿಂದನೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎನಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವಯರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಲೆಂತ್ ಎಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us go to the applications of potentiometer. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಂಬರ್ 1, ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ E1 ಆ್ಯಂಡ್ E2. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಆ್ಯಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಅನದರ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ಲು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅವೆರಡರದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ 1, 2, 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ K1 ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ K2 ಪ್ಲಗ್ ಕೀ K2 ಇದೆ. K1 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲೇನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಇ ಎಮ್ ಎಫನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 1 by 1, ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಎರಡೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಓಪನ್ ಇದೆ, ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಇದು ಓಪನ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಈ ಸ್ಲೈಡರ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, 0 ಇಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, 0 ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಈ ವೈರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 0 ಇದ್ದರೆ, ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್. ಆದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಗೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಎ ಇಂದ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ವಯರು, ಈ ವೈರ್ನ ಲೆಂತ್ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈ ಸೆಲ್ಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಲೆಂತ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟ್ರ್, 0, ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 0. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ potentiometer is said to be balanced. Okay, so look here, ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್? ನಾವು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತನ್ನು L1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. L1 ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ L1. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ್ನು ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರೋವಾಗ ನೀವು ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು C is the balancing length, of course. Idu L1, C, this is balancing point. C balancing point. L1 is the balancing length. L1 balancing length. Okay, so now according to this principle of potentiometer, E1 is proportional to L1. ಇದು EMF ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಲೆಂತ್ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ EMF. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗದೇ ಇರೋವಾಗ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು EMFಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರೆಂಟೂ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, 0 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ 0 ತೋರಿಸೋವಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇದರ EMFನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. E1 ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು L1. ಸೊ ನಾವು ದಟ್ E1, ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೈ ಅನ್ನೋದು ಈ ವೈರ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಓಪನ್ K1, ಈ K1ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ, K2ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ K1 ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿರಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಬಿಟ್ಟರು ಒಂದೇ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದ್ರ EMFನ್ನು, ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ EMFನ್ನು ಇವಾಗ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪಾಯಿಂಟ್ D ಇದೆಯಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಈ ವೈರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿದೆಯಲ್ವ, ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಲೆಂತ್, ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೆಂತ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಈ ಸೆಲ್ದು. ಯಾವಾಗ? ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಕರೆಂಟ್ 0 ಇದ್ದಾಗ. ಕರೆಂಟ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಇರೋವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು EMF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ EMF ಏನು? E2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ದು EMF ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಓಕೆ, E2 ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು L2. L2 ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು E2 ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು L2 ಆ್ಯಂಡ್ E2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಇಂಟು L2. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ಬರುತ್ತೆ. E1 ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ, E2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ನಾವು ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1/2. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಕಂಪೇರ್ ದ EMFs ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಕಂಪೇರ್ ದ EMFs ಆಫ್ 2 cells. ಓಕೆ, ಅವುಗಳದ್ದು EMF E1 E2ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಇದೆಯಲ್ವ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ E1/E2 ಬರುತ್ತೆ, ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತಲ್ವ, E1/E2. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಎಷ್ಟರಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ pi ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, then L1 and L2 we will get. It is like this, dividing 1/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ 1 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, E1/E2, E1/E2 ಈ ಈಕ್ವೇಷನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲುಕ್ ಯರ್ pi L1/L2, pi L1/L2, pi ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅದೇನು ಬರುತ್ತೆ, E1/E2 = L1/L2. ಲುಕ್ ಯರ್ L1 ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. L2 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್, ಇದು ಒಂದು 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 20/40 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/2 ಅಲ್ವಾ. 40 ಅನ್ನೋದು 20 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು 1/2 ಆಗುತ್ತೆ ರೇಷಿಯೋ. ಅದೇ ಥರ E1/E2 = 1/2 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ E1ಗಿಂತ E2 ಅನ್ನೋದು 2ರಷ್ಟಿದೆ. E2 is 2 times E1. This is the ratio of EMFs of the cells that can be calculated by knowing L1 and L2. L1 and L2 can be measured by using a meter scale, isn't it? This is the formula for measurement of EMFs using potentiometer. Okay, this is very important thing, and this experiment you are going to do in your lab, as I have already told. Okay, this is one application, first application. Let us discuss the second application. Okay, let us go to the second application. Look here, application of potentiometer to determine the internal resistance of a cell. Internal resistance of the cell can be found. Internal resistance is very, very small, that can be almost accurately measured by this potentiometer. Look here, now the same potentiometer, let us take this, the primary circuit, and here connect a cell E1, and this is the resistance box, standard resistance box. You will see this in your lab. Okay, so take it as granted for time being. This is the standard resistance box connected to this source of EMF parallelly along with a plug key. Okay, now look here, this is resistance box, RB means resistance box, plug key K2, you take it as K1, only one is there, you can indicate it as K1. And now connect this to the galvanometer, and this is the slider, it is connected here. Look here, what has happened, it is showing some current, negative current means current is flowing in this direction. This is higher potential, this is lower potential, sorry, this is lower potential, this is higher potential. Now you slide this one, what happens when it is slided at some point, see, look here, it is showing 0. This is called balancing length for this source. Okay, what has happened, even though we have connected this resistance box to this cell, this is not in action, because look here, there is a gap. As there is a gap, even it is connected, it has no its effect in this circuit. Only this cell is connected here to the battery. Now the balancing length is L1. Okay, now close this key. Okay, L1 is the balancing length of this one, of course. E1 is proportional to L1. Okay, and E1 is equal to pi into L1. This is the principle of potentiometer. Now close key K2, this one. Look here, like this you close it, what happens, look here, this is connected, this E1 is now connected in parallel with this resistance box. Okay, now look here, unplug resistance R in the box. In this one, let us unplug 1 ohm or 2 ohms like that. Okay, so now it shows some reading, current is flowing, it is showing some reading, and now you move towards left, somewhere here you will get 0 balancing length. This balancing length is, look here, balancing point D, balancing length L2. So look here, what has happened here, L1 and L2 we have measured,
L1 is without this resistance, L2 is with this resistance. Balancing length, L1 balancing length without the resistance in the circuit. L2 is the balancing length with the standard resistance in the circuit. Okay. So now L2 is the balancing length and terminal potential difference. Now what here measured? This is nothing but terminal potential difference because there is a resistance. Okay. V is equal to pi into L2. Okay. Take it as 2 and dividing 1 by 2. Look here. This equation E1, this equation V. E1 by V is equal to pi L1 by pi L2. Pi L1 divided by pi L2. Look here, this pi get cancelled. E1 by V is equal to L1 by L2. Take this equation as 3. 1, 2, 3. Okay. So now we know E is equal to I into R plus R. This is an expression for the cell. Okay. E is equal to I into R plus R. So now substitute for V. V is equal to IR from Ohm's law. And dividing above equation, both of them, we'll get E1 by V is equal to, look here, E1 by V is equal to I into R plus R divided by IR. Okay. And look here, II get cancelled. It has come E1 by V is equal to R plus R by R. Look here, E1 by V is equal to L1 by L2, you know. Okay. And you substitute this thing. Look here. So E1 by V1 is equal to L1 by L2. Here what is this? E1 by V is equal to R plus R by R. The small r is internal resistance. Capital R is resistance of this box. Okay. So now here the left hand side of this equation is equal to left hand side of this equation. Therefore compare this right hand side with this one, right hand side of this equation. So that is L1 by L2 is equal to R plus R by R. Take this one here. Okay. So this one L1 by L2 is equal to this much. Okay. And look here, R plus R by R is equal to L1 by L2. What do we need? Internal resistance, small r we need. And divide R by R, small r by R. Okay. L1 by L2. R get cancelled, it becomes 1. 1 plus R by R. This 1 plus R by R equal to L1 by L2. L1 by L2. Take this one this side. So what will you get? Take this equation here. 1 plus R by R is equal to L1 by L2. And here 1 plus R by R is equal to the same thing. Take this 1 this side, becomes minus, and take this L2 LCM, or like this, of course, cross multiply this R. You will get R into L1 by L2 minus 1. This is an expression for internal resistance of a cell. This can be determined by using potentiometer. This experiment is also there in your second year PUC syllabus. So you have to do this experiment also. So this is the second application of the potentiometer. Of course, ನಾನು ಈಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ 7.